ٹیڈروس ادھرم کہتے ہیں کہ افریقہ، مشرقی یورپ، لاطینی امریکہ اور ایشیائی ممالک میں بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش ہے۔ سرحدی پابندیوں کے باعث دیگر بیماریوں کی ویکسین کے 21 ممالک میں کمی، افریقہ میں ملیریا کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیصل آباد میں طوفانی بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ سرگودا میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل، فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی تعینات، سینیٹر شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات مقرر۔ 92 نیوز نے فردوس عاشق اعوان کو ہٹائے جانے کی خبر پروگرام ہو کیا رہا ہے میں 24 فروری کو ہی نشر کی تھی۔ میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ وزیر اطلاعات کے بارے میں محترمہ فردوس عاشق اعوان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں ان کا بھی سامان باندھا جا رہا ہے۔ آپ کی بات سنیے، آپ خبر دیں کہ 12,000 روپے 40 سے 60 لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب بھی 5 کلو واٹ تک کمرشل کنیکشن والے اور 70 کلو واٹ صنعت کے کنیکشن والے افراد جب اپنا کاروبار شروع کریں گے تو ان کو اپنا 3 مہینے کے لیے بجلی کا بل اندازن نہیں دینا پڑے گا۔ جو سب سے چھوٹے طبقے کے ہمارے دکاندار اور تاجر اور صنعتیں ہیں وہ مستفید ہوئیں گی۔ وفاقی حکومت کا لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والوں کے لیے امدادی پیکج، چھوٹے کاروبار والوں کا 3 ماہ کا بجلی کا بل بھی حکومت دے گی۔ حماد اظہر کہتے ہیں ملازمتیں کھو دینے والے 40 سے 60 لاکھ افراد میں 75 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا آج سے اسمارٹ سیمپلنگ شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے اسمارٹ سیمپلنگ کے نتائج دیکھ کر آئندہ کا لاہ عمل بنایا جائے گا، جس کے لیے ماہرین پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ شروع میں زیادہ توجہ قرنطینہ میں ٹھہرائے گئے افراد کے ٹیسٹ کرنے پر تھی۔ سندھ میں نجی تعلیمی ادارے 3 ماہ تک فیسوں میں 20% کمی کے پابند۔ پانی کے ڈومیسٹک بل نہیں لیے جائیں گے، کرایہ وصولی بھی مؤخر۔ ناصر شاہ بولے سندھ کابینہ اراکین مزید 3 ماہ کی تنخواہیں کرونا فنڈ میں دیں گے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا موجودہ حالات میں 18ویں ترمیم پر بات کرنا غیر ضروری ہے۔ سندھ میں مزید 153 برآمدی صنعتی یونٹس کو پیداواری عمل شروع کرنے کی اجازت۔ محکمہ داخلہ نے NOC جاری کر دیا۔ اسپورٹس ویئر، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس یونٹس شامل، شرائط پوری کرنے پر 300 سے زائد یونٹس کو پیداواری عمل کی اجازت مل چکی۔ فضل الرحمان کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، شہباز شریف، بلاول بھٹو، محمود اچکزئی، میاں افتخار اور آفتاب شیر پاؤ کو ٹیلی فون کیے۔ موجودہ حالات میں حکومتی اقدامات اور اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت، 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جمہوری قوتیں 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ کچھ ریاستوں میں دوبارہ کاروبار کھلنے پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,714.78 ہو گئی۔ 92 نیوز سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز بن گیا۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے متاثرین کے لیے ذاتی نمبر دے دیا۔ متاثرین کو 0599 55 8311 پر رابطہ کرنے کی ہدایت۔ مشکلات سے دوچار پاکستانیوں سے معذرت بھی کی۔
पीसीबी ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन फजल मीरा चौहान ने फैसला सुनाया। तफजुल रिजवी के मुताबिक उमर अकमल 14 रोज में अपील कर सकते हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन आसिफ महमूद कहते हैं कि कोई कानून को हाथ में लेगा तो यही नतीजा निकलेगा। कामरान अकमल कहते हैं उनके भाई को बहुत सख्त सजा सुनाई गई, लड़ तो नहीं सकते, अपील करेंगे। लॉकडाउन के दौरान कौमी क्रिकेटर्स के ऑनलाइन लेक्चर शुरू। जावेद मियांदाद ने बैट्समैन्स को वीडियो लिंक के जरिए लेक्चर दिया। जावेद मियांदाद ने डेंस लिली का सामना करने का अपना तजुर्बा भी बताया। आज वसीम अकरम फास्ट बॉलर्स को लेक्चर देंगे। और 7 रमजानुल मुबारक को चांद खाना काबा के ऊपर होगा। जद्दा फलकियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि चांद की मदद से किबले का रुख आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से इसका फिल कर लें। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उनके इस अमल को नहीं लगेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फ़िल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रहे कि ये 40 से 60 लाख जो 1 करोड़ 20 लाख एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी उनकी कैटेगरीज चल रही हैं, ये उससे इजाफी होंगे। तो ये इजाफी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से हैं, ये उससे इजाफी होंगे। तो ये इजाफी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और इसका पोर्टल हम लॉन्च करेंगे। काबीना की जब मंजूरी हो जाएगी इस पैकेज की, कल जब ये पेश होएगा, तो उसके बाद और इसकी तफसीलात एहसास प्रोग्राम और वजारत सनअत व पैदावार की वेबसाइट के ऊपर शाया कर दी जाएंगी। दूसरा एक और पैकेज जो आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जिसका ज़िक्र किया, जिसको अप्रूव किया, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम पैकेज है, क्योंकि इससे 35 लाख कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। और इसका अगर मैं बुनियादी नुक्ता आपको ये बताऊं तो वो ये कि हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और इसको हम नाफिजुल अमल ऐसे लाएंगे कि 5 किलोवाट तक का कमर्शियल कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी कंपनियों का है, जो कि 95% बनती हैं पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल कनेक्शंस का हिस्सा, और 70 kW तक 70 किलोवाट तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन, जो कि 80% बनता है तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का पाकिस्तान के, वो इस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे। हम इसका तखमीना ऐसे लगाएंगे कि कितना किस शख्स का बिल अदा करना है कि पिछले साल मई, जून और जुलाई के महीने में जितना आपका टोटल हुजम था बिजली के बिल का, इन 3 महीनों का मिला के उतनी रकम आपके बिल के अंदर लोड कर दी जाएगी, ताकि आप वो बिजली जो है वो इस्तेमाल कर सकें और उसका पे ना करना पड़े। और ये रकम सिर्फ 3 माह के लिए वैलिड नहीं होएगी, क्योंकि लोग तो अब सोचेंगे कि इस वक्त तो हमारा कारोबार बंद है, तो आप अगर हुकूमत इस वक्त हमारे कारोबार में ये रकम डाल रही है बिलों में, तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये रकम 6 माह तक वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि जब भी आपका कारोबार जो है उसका सिलसिला चलना शुरू हो तो आप इस रकम को इस्तेमाल में ला सकें, और ये 3 माह का जो एक अरसा है जब भी आपका कारोबार शुरू होता है आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। रकम डाल रही है बिलों में, तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये रकम 6 माह तक वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि जब भी आपका कारोबार जो है उसका सिलसिला चलना शुरू हो तो आप इस रकम को इस्तेमाल में ला सकें, और ये 3 माह का जो एक अरसा है जब भी आपका कारोबार शुरू होता है आप इससे